예, 안녕하십니까. 3월 30일자 뉴욕타임즈 헤드라인 뉴스는 이겁니다. Some potential Trump witnesses get carrots. Michael Cohen got the stick. 예, 오랜만에 트럼프 이야기가 지금 뉴욕타임즈에 실렸는데, 뉴욕타임즈가 워낙 트럼프를 싫어하니까 뭐 좋은 이야기는 아닐 테지만, 거기를 좀 자세하게 한번 다뤄보겠습니다. Some potential Trump witnesses, 그러니까 몇몇 잠재적인 트럼프 증인들이죠. 트럼프 재판에 등장할 몇몇 증인들이 get carrots, 당근을 받는다요. 뭐 receive를 대신하는 정도로 봐야 되겠죠. 당근을 받는다. 마이클 코헨은 이제 트럼프 전담 변호사로 한 10년 정도는 같이 일을 했을 텐데, 근데 이 친구는 got the stick. 그래서 채찍을 받는다죠. 당근과 채찍할 때, carrot and stick. 마이클 코헨은 스틱, 채찍을 받았다죠. 과거로요. Former President Donald J. Trump has taken different approaches. 상이한, 다른 접근 방법을 취해왔다요. 과거에서부터 지금까지 다른 approaches, 무엇에 대한 전사죠. Those who may testify at his trials. 자신의 재판에서 증언할 수도 있는 사람들에 대해서 상이한 어프로치를 취해왔는데, some he attacks publicly. 그러니까 some이 원래는 목적어겠죠. 트럼프가요, 일부 증인들을 공개적으로 공격합니다. Others he rewards for loyalty. 이게 목적어고요. 그는 다른 증인들은 보상한다요. For their loyalty. 그들의 충성에 대해서 reward 한다. 보상한다. Donald J. Trump's criminal trial scheduled for April 15th would be 지금 4월 15일로 스케줄 되어 있는 criminal trial 하니까 형사 재판이죠. Would be the first prosecution. 첫 번째 기소가 될 거다요. Former President 트럼프의 첫 번째 기소가 될 것이다. Donald J. Trump watched anxiously from the White House in April 2018. 아주 불안하게 주시하고 있었습니다. 주시했다. 백악관으로부터 2018년 4월에 그리고 2017년 1월부터 2021년 1월까지 그 백악관에 있었죠. As news broke about something, 무엇에 대한 뉴스가 등장할 때라는 거죠. 그러니까 원래는 news about something, 무엇에 대한 뉴스가 broke, 이렇게 되면 주어와 동사 사이가 너무 길어서 news broke about, 이게 잘한 거죠. 무엇에 대한 뉴스가 break, 발생했다 이거죠. The federal agents searching ing. 연방 요원들이 서치하고 있는, 수색하고 있는 뉴스요. The home of Michael D. Cohen의 주택을 수색하는 거, 압수수색하는 그런 뉴스에 관해서요. The man entrusted to conceal some of the president's deepest secrets. 마이클 D. 코헨은 어떤 남자냐? Entrusted. trust가 들어가죠. 신뢰. 어떤 업무가 맡겨졌던 사람입니다. 투여하도록 임무가 부여된 남자인데, to conceal, 숨기다지요. 숨겨라. Some of the president's deepest secrets. 트럼프의 가장 깊은 비밀 중에 일부를 숨기도록 임무가 부여된 사람입니다. 담당 변호사니까요. After initially coming to Mr. Cohen's defense, 처음에는요, come to somebody's defense, 누구를 옹호하는 거죠. 누구를 지켜주기 위해서 온 거니까, 처음에는 트럼프입니다. 처음에는 코헨, 자기 담당 변호사를 지켜주려고 시도한 끝에 Mr. Trump washed his hands, 손을 씻었어요. 예를 들면 지저스 크라이스트한테 십자가형을 언도하고 나서 손을 씻은 사람이 있죠. Of his fixer, 해결사요. 자신의 해결사로부터 손을 씻어버린 겁니다. 해결사로부터 해결사에 대해서 손을 씻어버렸어요.
within weeks, 불과 몇 주 이내에 모른 채 해버렸다 이거죠. Brushing aside Mr. Cohen's feelers, brush aside, 옆으로 솔로 쓸어버리는 거니까 무시하는 겁니다. dismiss. Mr. Cohen's feelers, feeler 원래 더듬이란 말이죠. 그렇기 때문에 타진하는 겁니다. About a pardon, 대통령님, pardon, 사면 좀 안 될까요? 사면에 대해서 Mr. Cohen의 그런 타진을 brush aside, dismiss, 무시하면서 and disavowing, 그리고 두 번째로 disavowing his legal bills, 자기 담당 변호사의 소송 비용이요. legal bills, 소송 비용을 disavowing, 공개적으로 부인했어요. 지불을 부인했어요. disavowing. Mr. Trump took a different tack. Mr. Trump가 다른 택을 취했다요. 다른 방향을 선택했다는 겁니다. 우리가 선박이라든가 이런 것에 다른 방향할 때 택이라고 그러는데 방향을 달리했어요. When prosecutors shifted their scrutiny to Mr. Alan H. Weisselberg, 검사들이 이동했을 때 자신들의 정밀 조사를 누구에게로 방향 전환했을 때 와이젤버그 쪽으로 방향을 전환했을 때 와이젤버그는 누구냐? The Trump family's long-time financial gatekeeper. 트럼프 가문의 아주 오래된 이 재정상의 금융 분야의 문직입니다. Mr. Trump's company paid Mr. Weisselberg's legal bills. Mr. 트럼프의 회사가 이 와이젤버그의 소송 비용을 지불했습니다. And awarded him a $2 million severance. 그리고 그에게 $200만 severance pay요. 퇴직금을 awarded, 주었다 이거예요. With a condition, 한 가지 조건을 가지고, 즉 무슨 조건인데 he could not voluntarily cooperate. 와이젤버그가요. 할 수 없다는 거예요. 자발적으로 협조할 수 없어요. Any law enforcement agency, 어떠한 사법기관하고도 자발적으로 협조할 수 없다라는 조건 하에 소송 비용 다 대주고 $200만 퇴직금도 주었다. After Mr. Weisselberg signed the deal last year, 그래서 와이젤버그가 작년에 이 합의안에 서명한 후에 Mr. Trump's lawyers privately pressed him to do something. 트럼프의 변호사들이 사적으로 그에게 투의하도록 압박했어요. Pressed. To testify in a civil fraud case. 증언해 주는 거죠. testify, 증언해 주도록. Civil fraud case 하니까 민사상의 형사가 아니에요. 민사의 fraud case, 사기 사건에서 filed against, 그러니까 누구에 대해서 제시된 겁니다. 문서 철한 게 아니고 제시된 거예요. Against the former president. 트럼프에 대해서 제시된 민사상 사기 사건에서 증언해 주도록 압박을 가했습니다. Hoping, 희망하면서 누가 미스터 트럼프의 현재의 변호사들이 다음과 같이 희망하면서 The finance chief's testimony, 이 금융 책임자의 증언이 would aid their defense, 자신들의 변호를 도와줄 거다. According to people with knowledge of the discussions, 이 논의들에 대해서 알고 있는 사람들에 따르면 트럼프의 변호사들하고 와이젤버그 사이의 논의, 이야기에 대해서 잘 알고 있는 사람들에 따르면 which have not previously been reported. 이 디스커션이 전에 보도된 바가 없습니다. 뉴욕타임스가 이번에 오늘 처음으로 공개하는 사실이다 이거죠. But prosecutors say, 그런데 검사들은 다음과 같이 말합니다. Mr. Weisselberg lied during his testimony. 거짓말을 했다는 거예요. 증언 중에 and this month, 그리고 이번 달에 he pleaded guilty to perjury. 와이젤버그가 pleaded guilty, 유죄를 인정했다 이거죠. to perjury, 무엇에 대해서? 위증죄에 대해서. 자, 위증한 게 맞아요 라고 인정했다는 거예요. The fixer and the money man, 그래서 Mr. Fixer, 해결사, 그 변호사하고 the money man,
재무 책임자하고 두 사람 둘 다 landed behind bars. 착륙했다 이겁니다. 두 비행기가 착륙했는데 behind bars. 철조망 뒤에, 철조망보다도 저 쇠창살 뒤에. 그러니까 둘 다 감옥에 갇혔어요. 둘 다 감옥에 간 겁니다. But while Mr. Weisselberg remained loyal, 그러나 와이젤버그가 충성스러운 상태로 남아있지만, 예? 충성스러운 상태, 트럼프한테 충성스러운 남아있지만, refusing to implicate his boss, 자신의 보스를 implicate 하는 걸 거절하면서, implicate, 연루시키다 해도 되고요. 연루되었음을 보여주다, incriminate, crime. 트럼프도 뭐 알고 지시했어요. 트럼프도 범인이다라고 증언하는 겁니다. implicate. 트럼프도 이 범죄에 연루되어 있다라는 것을 거절하는 거예요. 그렇게 증언하기를 거절하면서. 그런데 그래서 이렇게 하는 반면에 Mr. Cohen is poised to do something. Mr. Cohen은 뭐뭐할 아주 태세가 되어 있어요. 뭐뭐할 준비가 아주 완전히 잘 되어 있다는 겁니다. poised to do something. become a central witness 하면 핵심 증인이 될 준비가 잘 되어 있어요. For the Manhattan District Attorney, 맨하탄 지방검사를 위해서 검찰 측 핵심 증인이다 이거죠. And Mr. Trump's criminal trial next month, 다음 달 트럼프의 형사재판에서요. 형사사건 재판에서 이것이 the first prosecution of a former US president. 전 미국 대통령의 첫 번째 기소가 될 것이다 이거죠. 이게 former US president 하니까 특정한 게 아닙니다. 미국 역사상 전직 대통령이 제대로 기소된 첫 번째 케이스가 될 거다 이거죠. 만약 성공한다면 검찰 측의 작전대로 the contrasting cases of Mr. Cohen and Mr. Weisselberg 두 사람이 이 케이스가요 서로 상충되죠. 상충된다보다 대비되는 이 두 가지 케이스들이 detailed in court records 재판 기록에 아주 상세히 기록되어 있습니다. 그리고 인터뷰 재판 기록과 인터뷰에서 세부사항이 밝혀졌는데 누구랑 인터뷰했냐 with 18 people 18명과의 인터뷰인데요. directly involved in the cases 직접적으로 이 사건에 이 소송건에 관여된 18명이요. Some of whom 그들 중에 일부가요. 이 증인들 중에 일부가 request anonymity 익명 또는 익명성을 요구했어요. 우리 이름 밝히면 안 돼 이랬죠. 왜 그러니? To discuss confidential conversations 비밀스러운 대화들을 논의하기 위해서 뉴욕타임스 기자하고요. 내가 가졌던 비밀스러운 대화를 논의하려면 내 이름을 익명 처리해 줘야 돼. 나의 신분을 익명 처리. 안 그러면 내가 confidential conversation을 내가 공개를 못 해. 내가 소송 또 걸리니까. 그래서 동사가 demonstrate입니다. 주어는 cases이에요. 이 사건들이 무엇을 잘 보여주고 있느냐? The power and peril of Mr. Trump's tactics. tactics는 뭐 자꾸 나오는 거죠. strategy는 전략, tactics는 전술. 트럼프의 전술의 파워, 그 강함과 그 힘과 뭐 위력해도 되겠지만은 그 위력과 peril, 심각한 위험 둘 다를 잘 보여주고 있다 이겁니다. 무엇을 하기 위한 트럼프의 전술이냐? Avoiding a crisis. 위기를 피해보자라는 전술입니다. Like the one he now faces. 자기가 지금 직면하고 있는 그와 같은 crisis요. 와 같은 위험을 피해보자라는 전술이요. 전술이 막강하기도 하지만 동시에 peril, 엄청나게 큰 위험을 안고 있기도 합니다. The trial in which Mr. Trump is accused of covering up a sex scandal. 그 재판은요, 4월 15일 날 예정된 이 재판에서 Mr. Trump is 고발되어 있죠. 무슨 혐의로? covering up,
덮었다는 거예요. 섹스 스캔들을 덮었다는 겁니다. Surrounding the 2016 presidential campaign, 2016년 대선 그 선거운동을 둘러싼 섹스 스캔들이요. 이게 무슨 이야기냐면 2016년 캠페인 벌이기 직전에 2016년 대선에 나오려고 그러니까 트럼프가요 계속 깨름칙한 일이 있었습니다. 그래서 섹스 스캔들인데 2016년에 벌인 스캔들이 아니고 훨씬 옛날이에요. 옛날인데 대선에 나오려다 보니까 아유 안 되겠다. 그래가지고 변호사 시켜가지고 야 불러가지고 돈 한 10만 불 줘라. 그리고 각서 하나 받아. 비밀 유지 각서 받아. 그런 스캔들입니다. 그래서 surrounding이라고 그랬어요. 2016년 대선 선거운동을 둘러싼 스캔들이요. 그런데 the trial is, 이 재판은 the realization of his long-held fear. realization, 이게 실현이다 이겁니다. 이 재판은 트럼프의 오래 유지되어 온 두려움이 실현되는 거예요. 무슨 두려움이냐? Prosecutors would flip trusted aides into. 검사들이요, 플립 할 거다. 플립, 뒤집는 겁니다. 뭘 뒤집죠? 파전도 뒤집고, 피자도 뒤집고, 정보원들요. 정보원이 뭐예요? 인포머, 정보원. 근데 정보원 되기 전에 얘네들은 뭐냐? 다 범죄자들이죠. 범죄자들 불러가지고 검찰이 하는 일이 뭐냐? 범죄자들을 인포머로 확 바꾸죠. 플립해버려, 플립. 야, 너 우리한테 정보원 역할을 할 것 같으면 10년형인데 3개월로 내가 끊어줄게, 티켓을. 그래서 플립하는 거예요. 검사들이 하는 일이 플립이에요. 그래서 trusted aides, 트럼프에서 신뢰받는 보좌관들을 무엇으로 바꿔버리느냐? 검사들이 dangerous witnesses, 트럼프한테 위험한 증인으로 바꿔버릴 것이라는 트럼프의 오래된 두려움의 실현입니다. The former president, 전 대통령, facing 4 indictments and several lawsuits, 4건의 기소, 그 다음에 5건의 소송, 민사니 이런 소송, 이런 것에 직면해 있으면서 뭐 하는 동안 지금 트럼프가 뭐 하고 있습니까? While seeking to reclaim the White House, 백악관을 다시 차지하기 위해서 노력하고 있는 동안에 4건의 기소사건, 그 다음에 5건의 소송에 직면해 있는 이 트럼프는 careened from A to B, careen. 브레이크가 고장난 차가 위태롭게 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 왔다리 갔다리 참 위태롭게 달리고 있어요. 트럼프가요. 하나의 소송건에서 to the next, 다음 소송건으로 왔다리 갔다리 고생하고 있습니다. Seeking to exert control over witnesses. 뭐 하려고 추구하면서 exert control, 통제를 행사하는 거예요. exert, 비즈니스 쪽에서 많이 쓰는 동사인데요. 통제를 실시하는 거예요. 예? over, 이 목격자들의 증인들에 대한 통제를 어떻게 해보려고 추구하는 겁니다. exert, 우리말로 딱 뭐라고 그래야죠? 행사하다? 행사가 나 얼른 생각이 안 나네. 예. In Screeds posted on his social media site, Screeds, 장광설입니다. 자신의 소셜미디어 사이트에 게시된 자기 자신의 소셜미디어 플랫폼이 있죠. Truth라고 그러던가요? 이거 자기 자신의. 예, 예를 들면 페이스북, 그 다음에 X, 요새 같으면 X, 이런 데서 다 이제 쫓아내버리니까 자기 자신의 소셜미디어 사이트를 만들었는데 거기에 게시된 이 장광설에서 he mixes A with B, A와 B를 섞었다 이거죠. enticement 하면 유도책이죠. 살살 꼬시는 겁니다. 유도책과 with threat, 위협 두 가지를 섞었어요. 버무렸어요. 비빔밥을 만들었어요. praise with scorn, 칭찬과 질책. scorn, 야단치는 거잖아요. 칭찬하고 야단하고 같이 섞고, 그리고 when all else fails, 그리고 다른 모든 것이 실패할 때에는 he makes life miserable. 트럼프는 삶을 아주 비참하게 만들어버려.
인생을 아주 고달프게 만들어 버립니다. 누구한테? Anyone audacious enough. 누구한테라도. 어떤 사람이냐면 audacious enough. 충분히 대담한 사람. 충분히 간덩이가 부은 사람이요. 뭐 할 만큼 to cross him. oppose him. 자기한테 반기를 들 만큼 간덩이가 부은 대담한 사람한테 그 사람의 인생을 미저러블하게, 비참하게 만들어버린다 이거죠. 네. 오케이. 1편이 거기까지입니다. 예, 거기까지 마치겠습니다.